हेलो स्टूडेंट्स, अज आपां साइंस का चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन बारे पढ़ांगे। यानी कि बल अते गति दे नियम। बल की हुंदा है? किसी वस्तु नूं धक्कना जां खिंचना की कहूंदा है? बल यानी कि फोर्स। फोर्स नूं आपां एफ नाल रिप्रेजेंट करते हां, यानी कि अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड अ फोर्स। फोर्स का फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, पुंज इनटू प्रवेग। पुंज की यूनिट की है एसआई यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की मीटर पर सैकेंड स्क्वायर। तैनूं आपां न्यूटन भी कह दिंदे हां, जिन्हों आपां एन नाल रिप्रेजेंट करते हां। फोर्स आपां रोजाना जिंदगी दे विच देखदे हां। तुसीं किसी वस्तु नूं धक्का लांदे हो, किसी चीज नूं खिच्चदे हो जां कोई चीज चकदे हो, ठीक है, किसी चीज नूं दबदे हो, ठीक है, जां कोई चीज स्ट्रैच करते हो जां किसी चीज नूं तोड़ना, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ बल ਦਾ प्रयोग ਹੁੰਦਾ है। यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स ਦਾ इस्तेमाल ਹੁੰਦਾ है। फोर्स बैलेंस हो सकती है, फोर्स अनबैलेंस हो सकती है। बैलेंस होने ते की होवेगा, अनबैलेंस होने ते की होवेगा। मान लो यह बॉक्स है, जेकर दोनों बॉक्स की ए अपने कनी 5 न्यूटन बल दे नाल खिंच रहा है, बी अपने कनी 5 न्यूटन दे बल नाल खिंच रहा है। ਇਹ फोर्सेस इक्वल ने ਅਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਬੈਲੈਂਸ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਉਦੋਂ ਬਾਕਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਬੋਡੀ मूव नहीं करेगी, क्योंकि ਇਹ इक्वल बल लग रहा है ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ 2 ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਧਰ 5 न्यूटन का बल लग रहा होवे, तो वस्तु किधर नूं मूव करेगी? बी दे बल, क्योंकि बी दे कनी ज्यादा बल है अते ए कनी घट है, तो इहनूं आपां की कहांगे? अनबैलेंस्ड फोर्स। यानी कि कोई चीज नूं जेकर मूव करना है तो फोर्स का अनबैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगे आपां फोर्स की हेल्प नाल की कर सकते हां? फोर्स की हेल्प नाल आपां किसी वस्तु की डायरेक्शन चेंज कर सकते हां, किसी वस्तु की शेप चेंज कर सकते हां। जो कोई गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है तो बैट्समैन उस गेंद नूं सीधी आ रही होंदी है, उन्होंने राइट लैफ्ट जां सामने उहदी डायरेक्शन चेंज कर सकता है। किसी वस्तु की शेप किवें चेंज कर सकते हां? जिवें कोई गेंद है, उहनूं आपां प्रेस करता दोनों पासों, तो शेप की बन गई? अंडाकार बन गई। तो इहनूं आपां की कहांगे भी वस्तु की की होगी? शेप चेंज होगी। इसी तरह स्प्रिंग, जो स्प्रिंग नूं आपां ने खिंचा तो वह पहला एवें सी, पहला कंप्रेस सी, हुण की हो गया? वो स्ट्रैच हो गया, खिंचा गया, यानी कि लफ गया, तो खुला हो गया। तो इहनूं आपां की कहांगे? उहदी शेप दे विच चेंज हो गया। हुण आपां गैलीलियो बारे पढ़दे हां। इन्हां दा जन्म इटली 15 फरवरी 1564 ईस्वी दे विच होया ते इन्हां ने 1640 ईस्वी दे विच पहली पेंडुलम घड़ी बनाई। नंबर 2 ते इन्हां ने अपनी बुक स्टेरी मैसेंजर दे विच ਇਹ ਦੱਸਿਆ कि चंद उत्ते पहाड़ ਹਨ ਅਤੇ आकाश गंगा छोटे छोटे तारिਆਂ ਤੋਂ मिल के बनी है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ आपदे ਟੈਲੀਸਕੋਪ जो ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ भी ਜਿਹੜਾ सूरज है ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। पर उस समय इस गल का किसी ने यकीन नहीं किया सी। बाद चो होर रिसर्च की गई तो उन्होंने कहा गैलीलियो की गल सही सी, सारे ग्रह सूरज के आले दुआले घूमते हैं। तो गैलीलियो बारे यह जानकारी सी थोड़ी जी, कई बार पेपर च पूछ लेंदे ने जीके वगैरह। अगे लॉ ऑफ मोशन, मोशन के 3 लॉ ने जो कि न्यूटन के द्वारा दिते गए सी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नूं आपां लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह दिंदे हां, यानी कि जड़ता दा नियम। जड़ता दा नियम की हुंदा है? फर्स्ट लॉ दे अनुसार जे कोई वस्तु विराम अवस्था दे विच है, यानी कि वस्तु रेस्ट दे विच है, खड़ी है जां बैठी है जां कोई जगह ते पई है, तो वह विराम अवस्था दे विच ही रहना पसंद करती है। जेकर कोई मूव कर रही है तो उन्होंने मूव रहना ही वधिया लगदा, भी वो मूव ही करती जाए, जिन्ना तक कोई बाहरली फोर्स उन्होंने रोक नहीं लैंदी।
ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਸੀ, ਬੱਸ ਇੱਕਦਮ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਪੈਰ ਤਾਂ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਪਰਲੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਰਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਡੀਟੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਚਲੀ ਡੀਟੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦਾ ਮੁੜਨਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਲਾ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗਿਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਰਨਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਅੱਗੇ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੜਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ 5 kg ਦਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 15 kg ਦਾ, ਤਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 kg ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ 5 kg ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 kg ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜੇ 6 ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 7 ਦੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ 10 ਨਿਊਟਨ ਫੋਰਸ ਇਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ 5 kg, ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ 15। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਫੋਰਸ ਬਾਰੇ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, mb ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਮਾਸ यानी कि किलोग्राम, b यानी कि मीटर पर सेकंड, पंजाबी की कहांगे पुंज इनटू बेग, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਊਗਾ, ਬਲ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਲ, ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਪਹਿਲਾਂ p2 ਹੈ, p1 ਹੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ t ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ p2 ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ t ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਫੋਰਸ। ਮੋਮੈਂਟਮ ਚੇਂਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ 5 kg ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 5 kg ਰਹੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ u ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ v, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਘਟਾ ਕਰਕੇ, b minus u, mb minus mu यानी कि p2 minus p1, मास कांस्टेंट ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ m ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫੋਰਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਫੋਰਸ ਘਟ ਜੂਗੀ, ਬਲ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਫੋਰਸ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲ ਵੱਧ ਜੂਗਾ। ਇਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੱਛਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੈ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਮੱਛਰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ ਕੋਈ ਕੰਨ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਟੁਕੜਾ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਮਾਰੀਏ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤੇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੀਲਡਰ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੈਚ ਕਰ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਾਲ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿਚਲੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਧੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, यानी कि मोमेंटम डिक्रीज हो जाऊगा। जे मोमेंटम डिक्रीज होगा तो फोर्स की होगी, डिक्रीज होगी। जे फोर्स डिक्रीज होगी तो ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਸੱਟ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਲ ਟੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਟ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲਾਦੀ ਹੈ, ਉਲਟ ਫੋਰਸ ਲਾਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਸ। ਤੇ ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟਕਰਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਟੁੱਟ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਫੋਰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਨ ਦਾ ਚੱਲਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਟਕਰਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ, ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨੇ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਫਸਟ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ M1 ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈਗਾ 2 kg, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ M2 ਜਿਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਹੈਗਾ 4 kg। ਜਿਹੜੀ 2 kg ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ a ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਯੂਨਿਟ ਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a ਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ a1 ਲਾ ਲਓ, a1 ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ, ਤੇ a2 ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਇੱਕ ਦੋ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਇੱਕ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਂਕਿਆ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ, 2 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ F1 ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, M1 A1, यानी कि F1 कितनी आ गई अपने को 2 into 5, 2 into 5 10 न्यूटन। इसी तरह F2 यानी कि M2 A2, F2 कितना आ गया अपने को 4 into 2 यानी कि 8 न्यूटन। तो तुसी देख सकते हो जिहड़ी F1 है वो ग्रेटर दैन है F2 तो। F1 ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ F ਮਾਸ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੈਂਕਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੈਂਕਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ। ਸੈਕੰਡ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁੰਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ m1। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 5 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ m1 ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ m2 ਤੇ। ਜਿਹੜੀ m1 ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ a1 ਹੈਗਾ 10 ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ a2 ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20। ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹਦੀ 10 ਹੈ, ਇਹਦੀ 20 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮਾਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਅਪॉन ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ m1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਅਪॉन 10 यानी कि 0.5 kg। इसी तरह m2 कितना आ गया अपने को 5 अपॉन 20 यानी कि 0.25 kg। ਤਾਂ m1 ਪੁੰਜ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 0.5 kg, इस तरह m2 कितना सी 0.25 kg। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪੁੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਪੁੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪੱਥਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ m1 plus m2 यानी कि 0.5 plus 0.25 ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ 0.75 kg। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵੇਗ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪन्न ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਉਤਪन्न ਹੋਊਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ 5 ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਫੈਂਕਤਾ। ਫੋਰਸ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ 5 ਨਿਊਟਨ ਹੀ ਹੈ ਫੋਰਸ। ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ m ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ m ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.75 kg ਤੇ f ਕਿੰਨੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਨਿਊਟਨ। ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ f ਅਪॉन m। ਤਾਂ f अपॉन m यानी कि 5 डिवाइड बाय 0.75 यानी कि 500 डिवाइड बाय 75। ਤਾਂ 5 ਤੇ ਕੱਟ ਦੋ 100, 5 दूनी 5 एकम 5 5 15 5 75। ਤਾਂ 100 अपॉन 15 15 छिके 90। ਤਾਂ 6 15 छिके 90 ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ डिवाइड कर लो 100 15 छिके 90 10 6.66 आ जाऊगा। ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ਤਾਂ ਐਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਂਕਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਨਿਊਟਨ ਬਲ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.75। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6.6। थर्ड न्यूमेरिकल एक 2 किलोग्राम ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 150 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੇਗ ਮਤਲਬ ਸਪੀਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ v ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਅਗਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਮਾਰੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਗਾ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਫੋਰਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ m1 ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਖਾਤਰ m1 ਆਪਣੇ ਲੈ ਲਿਆ 2 kg ਤੇ m2 ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 20 ਗ੍ਰਾਮ। देखो टाइम सेम है, इको टाइम ते एक चीज चली है ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਿਸਤੌਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਟਾਈਮ t ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੈ t1 ਵੀ t ਹੈ ਤੇ t2 ਵੀ ਕਿੰਨਾ t ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ v1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ v2 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ 150 ਮੀਟਰ ਪਰ सेकंड।
F1 इज इक्वल टू F2 यानी कि जिन्नी फोर्स अगा ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਪਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਉਲਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ F1 ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ v1 upon t change in velocity ਤਾਂ t ਨਾਲ t कैंसल m1 किन्ना अपने कोल 2 kg ते v1 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ m2 किन्ना है m2 ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20 ਤੇ velocity ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 150 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ 네ਗੇਟਿਵ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ 네ਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆंसर 2 into v1 बराबर है -20 into 150 v1 -20 into 150 डिवाइड बाय 2 10 ਦਾ 20 2 10 ਦਾ 20 ਦੇਖੋ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਮਿਸਟੇਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 150 ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸਤੌਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੇਗ ਨਾਲ ਮਾਰੂਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਾਰੂਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਥਰਡ ਲਾ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੇ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸ ਯਾਨੀ ਕਿ m1 ਕਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 kg ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ टाइम दोनों खातर सेम है तो एक्सेलरेशन a upon t v upon t करेंगे तो t नाल t कैंसिल हो जाएगा इसी तरह m2 है गया अपने को 20 ग्राम इनू ਆਪਾਂ kg ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ 20 upon 1000 0.02 kg b2 हैगी अपनी 150 मीटर पर सेकंड तो फोर्स का फार्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ता m1 v1 डिवाइड बाय t माइनस m2 v2 डिवाइड बाय t क्योंकि इक्को ही समय ते चल रहा है टाइम दोनों का बराबर है ता करके मैं t लिखता t नाल t कैंसिल m1 पर दो v1 अपन पता नहीं नेगेटिव 0.02 150 2 इंटू v1 ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ -2/100 150 ਤੇ 0 ਨਾਲ 0 कैंसिल 2 5 ਦਾ 10 3 यानी कि 2 इंटू v1 बराबर है 3 ਤੇ v1 बराबर आ गया 3/2 नेगेटिव यानी कि -1.5 मीटर पर सेकंड ता v1 कितना आ गया अपने को नेगेटिव साइन सिर्फ इन्ना दस रहा है भी जे कोई चीज अगे ਨੂੰ गई है ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰੂਗਾ ਗੋਲੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਗਿਆ ਤਾਂ v1 ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਝਟਕਾ ਮਾਰੂਗਾ -1 ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 मीटर पर सेकंड ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਲਕਾ ਜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।